Okay. So tell me, Nagavin, what is the difference between SQL and SASL? Is Salesforce Object Search Language, sir. SQL. Salesforce Service Search Language, SQL అంటే. No, sir. Huh? SQL అంటే sir Salesforce Object Query Language. Mm. We can use we can use select keyword. We can Mm. get records from only one object or its related objects. In a single SQL, we can use 100 SQLs. In a single transaction, we can retrieve maximum 50 records. Maximum 100 One queries. minute, 1 minute, ma. You are giving answer reverse actually. Okay. In single transaction, we can use 100 SQL queries. Okay. In a single transaction, how many queries we can use? 100. Okay. 100. In Okay, a sir. single SQL query, we can retrieve 50K records, not 50, 50K records. Okay. Okay. Go ahead. Maximum 100 queries in synchronizer. Mm. Maximum 200 queries in asynchronize. Mm. Maximum 50,000 queries returned per Top one. transaction, sir. Okay. So what is SASL, Manasri? SAS standard for Salesforce Object Searching Search Language. It is used to find the specific uh, information and multiple objects. Mm. Here we can use the find keyword Mm. and we can get the and means we can retrieve the data from multiple objects. Mm. In here there is no relation between two objects. We can get the data. Mm. The return type is SL is list of object. Mm. List of S object. Okay. Okay. Okay, sir. Today I'll ask some questions. Just you have to give answers. Okay. Yeah. I want to write a SQL query. Okay. And the contact object. Sorry, account object. Tell me how you can write. Just SQL query on the account object. Ramakrishna, tell me, sir. Select Select ID from contact. Select ID ID from ID. Contact. account. Okay. So for example, select ID, Account name, phone from account example. Yeah. Okay. So for this account, okay, is there a contact is there or not? Can we check now in this case? తెలుసా మనకు ఈ అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్ ఉందా లేదా అని? How we can get for this account contacts? Where? I want to know each account having how many contacts. ఎలా తెలుస్తా మనకు? So we can do subquery. Correct. Tell me syntax. So, after 4 comma bracket select ID ID from name from contact. Contact, huh? contacts. So S related Contacts. yeah. So that now you can see, understand easily. For this account, how many contacts are there, madam? 2. For all this, 1. For this, how many contacts we have? IBM? 4. Yes, sir. Understand? Yes, sir. What about this Yes. account? This account have any contacts? RCB 1, 2, 3. ఉన్నాయి కాంటాక్ట్స్ ఏమైనా సైజ్? No contacts. No contacts. Correct? Okay. What is the return type for this one, madam? What is the return List type? of account. List of objects.
ఇది సాక్వల్ క్వెరీ. కరెక్ట్. ఓకే. సారీ. See, what is the return type for this సాక్వల్ మేడం? List of accounts. List of as objects. లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ మేడం. Sorry, Okay. sir. ఇక్కడ అకౌంట్ మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ ఫ్రమ్ అంటే మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది ఇక్కడ? సో అకౌంట్. సో ఆటోమేటిక్గా అకౌంట్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్. New. న్యూ ఎందుకు సార్? అవసరం లేదు. జస్ట్ వీ హ్యావ్ సాక్వల్ క్వెరీ, రైట్? జస్ట్ అసైన్ దట్ యాడ్ అయితే. Okay, ఓకే. sir. సో నౌ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే అకౌంట్స్ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్ ఓన్లీ. కాంటాక్ట్స్ ఉంటేనే ప్రింట్ చేయాలి, లేకపోతే వద్దు. టెల్ మీ హౌ కెన్ చెక్ దట్ కండిషన్. ఐ వాంట్ టు నో ఈచ్ అకౌంట్ హ్యావింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది కదా మేడం. ఎస్ సార్, ఈచ్ అకౌంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ కాంటాక్ట్స్? యూ అండర్స్టాండ్ నౌ, రైట్? ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో సేమ్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇన్ ద లాజిక్ హియర్. ఒక అకౌంట్, ఇఫ్ అకౌంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్, ఈ అకౌంట్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటే డిస్ప్లే ఐ వాంట్ ప్రింట్ ఇట్, అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ప్రింట్ ఇట్. సో ఎలా వెళ్దాం? ఐ వాంట్ గో 1 by 1 అకౌంట్. ఎలా వెళ్తాం? 1 by 1 అకౌంట్ అంటే ఎలా వెళ్ళాలి? For ఫర్ లూప్. కరెక్ట్. ఓకే. for సింటాక్స్ ఏంటి మేడం? ఐ వాంట్ గో 1 by 1 అకౌంట్. కరెక్ట్. హౌ కెన్ గో 1 by 1 అకౌంట్? ఫర్ లూప్ ఓన్లీ. సో మన దగ్గర లిస్ట్ ఉంటే ఐ వాంట్ గో 1 by 1 అంటే ఏం చేయాలి? ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఓన్లీ. సింటాక్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇక్కడ? ఇనిషియలైజేషన్ ఇనిషియలైజేషన్. కాస్త ఈ డేటా టైప్స్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ వేరు, ఫర్ లూప్ వేరు మేడం. for For loop. account. ఫర్ ఈచ్ లూప్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో 1 by 1 వీ కెన్ గో ఫర్ ఈచ్ లూప్. Yes, sir. 1 by 1. ఫర్ లూప్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ లైక్ ఇనిషియలైజేషన్, ఇంక్రిమెంటేషన్, డిక్రిమెంటేషన్, లైక్ దట్ టైప్ ఆఫ్ వే యూ వాంట్ టు గో, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ లూప్. అండర్స్టాండ్? అర్థమవుతుందా? సో yes, నా sir. మనకు ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో 1 by 1, సో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఈచ్ లూప్. సింపుల్ గా. So even we can go with for loop also. That is complex. If you have list of elements, we have to use a for each loop only. Understand? చెప్పండి మేడం. Account. అకౌంట్, variable name, Variable name. List of లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ accounts. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ? ఒక అకౌంట్ వస్తుంది. ఏ అకౌంట్? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్జ్ కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది. కరెక్ట్. ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చేస్తుంది మేడం? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక అకౌంట్ వస్తుంది, ఎడ్జ్ కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది ఫస్ట్. సెకండ్ ఏం వస్తుంది? అట్లాగే ఇది వస్తుంది. అట్లా 1 by 1 వస్తూ ఉంటాయి. సో మనకు మన 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 టార్గెట్ ఏంటి ఇప్పుడు? ఈ అకౌంట్ కి Only Count- contacts. కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. హౌ కెన్ చెక్? ఈ అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయా ఎలా చెక్ చేస్తాను? Example account వచ్చింది. Size. కరెక్ట్. ఎట్లా? సైజ్ ఎట్లా మేడం? సింటాక్స్ ఏంటి? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. సిస్టమ్ డాట్ డీబగ్. మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తాను, అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ లైక్ దిస్. సో ఫస్ట్ ఒక అకౌంట్ వచ్చిందా? ఇక్కడ ఫర్ లూప్ లో వస్తుందా? ఈ అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్స్ అంటే ఎలా తెలుస్తుంది? సబ్ క్వెరీ ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ. సో ఏసీసీ డాట్ కాంటాక్ట్స్ అంటే ది మీనింగ్ ఏంటి మేడం? ఏసీసీ డాట్ కాంటాక్ట్స్ అంటే అకౌంట్ లో ఉన్న కాంట్ సో ఫస్ట్ అకౌంట్ ఒకటి వచ్చింది, ఈ అకౌంట్ కి ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఆటోమేటిక్ దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే. రిటర్న్ టైప్ ఏంటి దీనికి? వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్ ఫర్ దిస్ కాంటాక్ట్స్ డాట్ సైజ్? రిటర్న్ టైప్ ఏంటి? List Sir. of సైజ్ అంటే ఏంటి మేడం? రిటర్న్ టైప్ సైజ్ అంటే count, ఏమవుతుంది? sir. Integer. Count, sir. Count, sir. Integer. సో కొద్దిగా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ అవ్వండి. చెక్ కాంటాక్ట్ కౌంట్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనకు ఒక అకౌంట్ వస్తుంది. ఆ అకౌంట్ యొక్క కాంటాక్ట్స్ ఏవి ఇవి. ఓకేనా? దాని యొక్క సైజ్ ఈ లిస్ట్. ఇది నథింగ్ బట్ లిస్ట్ మేడం. ఏం లిస్ట్ ఇది? అకౌంట్ లిస్టా కాంటాక్ట్ లిస్టా? ఏసీజెడ్ కాంటాక్ట్స్ అంటే Contact list, sir. కరెక్ట్. కాంటాక్ట్ లిస్ట్ సార్. ఏసీసీ డాట్ కాంటాక్ట్స్ అంటే ఏమింది? ఒక అకౌంట్ yes, యొక్క sir. కాంటాక్ట్స్. Can't say contacts. సో ఇది నథింగ్ బట్ ఏం లిస్ట్ అంటే ఇది కాంటాక్ట్ లిస్ట్. అది Okay, sir. అర్థమవుతుందా? రిటర్న్ టైప్ ఏంటి? కాంటాక్ట్. లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సో కొద్దిగా ఆలోచించండి. ఇప్పుడు మీరు ఈ బేసిక్స్ అర్థం చేసుకుంటే రేపు పొద్దున్న ఎంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అని రాయొచ్చు మీరు. సో లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్, రైట్? సో కావాలంటే మీకు కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇది ప్రింట్ చేయండి. సిస్టమ్ డాట్ డీబగ్ ఏం చేయొచ్చు? లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్.
అర్థమైందా సార్? మీరు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ ఇంకా ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏసీ డాట్ కాంటాక్ట్స్ అనేది లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ వచ్చింది. డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ ఇదే పెట్టేయచ్చు డైరెక్ట్గా, ఇప్పుడు అది కూడా అవసరం లేదు. అంతే కదా? ఏసీ డాట్ కాంటాక్ట్స్ ని మనం లిస్ట్ అసైన్ చేసినాం, కరెక్ట్? ఇది Yes, లిస్ట్ ఆఫ్ sir. కాంటాక్ట్స్ కాబట్టి ఈ లిస్ట్ కి సైజ్ ఎంత ఎట్లా వస్తుంది, సైజ్ మెథడ్. ఇదైనా ఒకటే, ఎట్లనే ఇచ్చేయచ్చు మీరు. మీకు జస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అర్థమైతే మీరు ఎలాగైనా వాడచ్చు సార్. ఇక్కడ అసైన్ చేయొచ్చు లిస్ట్ కి, దాని సైజ్ కనుక్కోవచ్చు. లేదంటే ఏసీసీ డాట్ కాంటాక్ట్స్ డాట్ సైజ్ అన్నా కూడా అదే వస్తుంది. ఎట్లయినా ఒకటే. జస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఏమొస్తుందో. చూసారా ఏమొచ్చింది? లైన్ నెంబర్ 5, లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్. ఈ అకౌంట్ కి ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయని ఇక్కడ వచ్చింది. సైజ్ ఎంత వచ్చింది మేడం? ఫస్ట్ అకౌంట్ కి సైజ్ ఎంత వచ్చింది? 2. Two, sir. సెకండ్ అకౌంట్ కాంటాక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? Once. One. ఇది కౌంట్. ఇక్కడ చూసారా కాంటాక్ట్స్ ఇవన్నీ, ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అని వచ్చింది లిస్ట్ నేమ్ ఇదే అట్లాగా. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు తెలుసు కదా సైజ్ వచ్చింది. మనకేం కావాలి? ఓన్లీ అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్స్ ఉంటేనే డిస్ప్లే అవ్వాలి అకౌంట్ నేమ్, కాకపోతే లేదు. ఏం చేద్దాం? అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్స్ ఉంటేనే డిస్ప్లే అవ్వాలి, లేకపోతే అవసరం లేదు. ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్స్ వచ్చాయి మేడం. ఎన్ని వచ్చాయి ఇప్పుడు కాంటాక్ట్స్? ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో 2 వచ్చాయి కదా ఎగ్జాంపుల్. ఎస్ సార్, ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చాయి కాంటాక్ట్స్ ఫస్ట్ అకౌంట్ కి? ఆ, Two, sir. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఈ ఫస్ట్ అకౌంట్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటేనే అకౌంట్ ని ప్రింట్ చేయాలి. ఎట్లా చెక్ చేస్తాం కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయని అని చెప్పి? హ్మ్? ఓరి దేవుడా, With not null equal and ఏం ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు అసలు? ఇఫ్ లూప్లు ఫర్ లూప్లు కూడా తెలీదా? కండిషన్ చెక్ చేయడం కూడా తెలీదా మీకు అసలుకి? ఓ దేవా. ఇప్పుడు ఏముంది? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెక్ కౌంట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 0 అంటే మీనింగ్ ఏంది? చెక్ కౌంట్ మోర్ దాన్ 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Zero count. కాంటాక్ట్స్ ఉన్నట్టే కదా సార్. Once. yes, sir. మరి ఏం ఆలోచిస్తున్నారు మీరు అంతగా? ఇండియా పాక్ దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారా ఏంది అందరూ తీవ్రంగా? ఏం చేయాలి, మిసైల్స్ ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలని ఆలోచిస్తారా ఏంది? ఇఫ్ కండిషన్ కూడా తెలియదా సార్? కొద్దిగా ఇక్కడ ఫోకస్ చేయండి సార్ మీరు. అందరూ నాకు తెలిసి దీని తప్ప మిగతా మీద ఫోకస్ ఎక్కువ పెడుతున్నారు మీరు. సరిగా అసైన్మెంట్స్ చేయరు, ఇఫ్ కండిషన్స్ చెప్పరు, లిస్ట్ రిటర్న్ టైప్ అంటే తెలియదు. ఎట్లా సార్? కొన్ని రోజులు ఐపీఎల్ మీద దాని మీద పక్కన పెట్టేసి దీని మీద ఫోకస్ చేయండి సార్. అర్థమైందా? చెప్పండి. ఇప్పుడు చెక్ కౌంట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 0 అంటే ఏమి? ఒక కాంటాక్ట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదా. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? ఆ అకౌంట్ నేమ్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలి. ఎట్లా ప్రింట్ చేస్తాం? సిస్టమ్ డాట్ డీబగ్ అకౌంట్స్ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్, అంతే కదా. ఆ అకౌంట్ నేమ్ ఎట్లా ప్రింట్ చేయొచ్చు? అకౌంట్ నేమ్ ఎట్లా ప్రింట్ చేయాలి? ఇదే కదా అకౌంట్ రికార్డ్ మన దగ్గర ఉండేది ఫస్ట్. Once, sir. ఏసీసీ డాట్ నేమ్, అంతే కదా సార్. ఇంక ఇదంతా ఏం అవసరం లేదు మనకు. ఓకేనా? ఇదంతా కూడా అవసరం లేదు. మీరు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే పెట్టచ్చు కండిషన్. ఏం పెట్టచ్చు డైరెక్ట్ గా? ఏసీసీ డాట్ కాంటాక్ట్స్ డాట్ సైజ్ అని ఇట్లా ఒక డేట్ ఒకటే పెట్టేయచ్చు. ఈ లైన్లు అవన్నీ అవసరం లేదు. మీకు అర్థమవుతుందని చెప్పి అలా చెప్పాను. అండర్స్టాండ్? ఇదంతా కూడా అవసరం లేదు. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఒక అకౌంట్ వస్తుంది, దాని యొక్క కాంటాక్ట్స్ ఇందులో ఉంటాయి. ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్. దాని యొక్క సైజు ఇది. మోర్ దెన్ 0 ఉందంటే ప్రింట్ చేయ అకౌంట్, లేకపోతే వద్దు. అర్థమైందా? ఇక్కడ అర్థమైందా లేదా? సరే రెస్పాండ్ అవ్వండి. అర్థమైందా లేదా? Yes, sir. Yes. Yes, sir. సరే అనుకుంటే నాకు అర్థం కాదు, మీకు అర్థమైందా అని చెప్పి. ఎర్రర్ వచ్చింది చెప్పండి మేడం. ఎక్కడ వచ్చింది ఎర్రర్? మిస్సింగ్ కోలన్ అంట. ఎక్కడ మిస్ అయింది? ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ డీబగ్ దగ్గర ఇక్కడ నేమ్. అంతే మేడం, కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ అకౌంట్స్ మేడం. ఈ అకౌంట్స్ అన్నిటికీ ఏమున్నాయి? Contacts. కాంటాక్ట్. contacts.
ఇప్పుడు నాకు అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్ లేకుండా అకౌంట్స్ కావాలి. లెస్ దెన్ లెస్ దాన్ 0. ఎవరు మార్క్స్ నువ్వేనా చెప్పిన ఆన్సర్ లెస్ దాన్? అవును సార్. లెస్ దాన్ 0 అని పెడతావా? ఎక్కడ పెడతా లెస్ దాన్ 0 అని? అంటే ఇఫ్ కండిషన్ లో అయ్యి నాకు రెండు కావాలి మా. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అకౌంట్, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అకౌంట్ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్. అట్లాగా నాకు లేని కాంటాక్ట్స్ కూడా కావాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసాను, ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? లేని వస్తాయి, ఉండేటి వెళ్ళిపోతాయి. గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టండి సార్. అప్పుడు 0 ఉన్నాయి వస్తాయి ఉన్నాయి. ఇంకా అక్కడ అట్లా Less than ఒక నిమిషం ఉండండి మా. ఇప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా పెట్టా అనుకో, దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఏమున్నా రావాలి అంతే కదా. ఇంక దీనికి ఇఫ్ కండిషన్ ఎందుకు మా? అర్థమైందే? అన్నీ వస్తాయి కదా అప్పుడు. 0 అన్నా వస్తుంది, 100 అన్నా వస్తాయి. ఎస్ సార్ నో? అవును సార్. ఫర్ లోనే ఈచ్ లో తీసుకుంటే సరిపోతుందా సార్ ఇప్పుడు? ఇంకోసారి ఆలోచించండి. అకౌంట్స్ కావాలి, కాంటాక్ట్స్ వద్దంటున్నారు కదా సార్ మీరు. అట్లా కాదు మా. నాకే సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే కండిషన్ అకౌంట్ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్. అందుకని ఏం చేసాము, ఈ అకౌంట్ యొక్క కాంటాక్ట్ సైజ్ మోర్ దెన్ 0 ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఆ అకౌంట్ అన్నిటికీ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. అంతే కదా. yes sir. ఉమ్. మన ఇంకో ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఇది ఇలాగే ఉండాలి. సో దీంతో పాటు సపరేట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇంకొక సపరేట్ గా ఇంకో మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి, ఈ అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్ లేదని చెప్పి. ఎల్స్ కండిషన్. అది అడుగుతున్నామ్మా అప్పటి అవును నుంచి. Depends. అదే కదా. ఇది ఇంకా అవును సార్. ఇంకా మోర్ దెన్ 0 ఉంటే దాని ఉన్నాయని చెప్పి, ఇంకా మోర్ దెన్ 0 కాకుండా ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? ఇంకా 0నే కదా. అవును సార్. అది ఆటోమేటిక్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎల్స్ కండిషన్కే కదా. ఎల్స్ కండిషన్ వెళ్తుంది సార్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ మనం మెసేజ్ చేంజ్ చేయాలి. జస్ట్ అకౌంట్స్ డోంట్ హ్యావ్ అ కాంటాక్ట్స్ అని చెప్పి మీరు ఇక్కడే చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు మెసేజ్ ఏం పెడతారు? మెసేజ్ అప్పుడు అవును సార్. ఎగ్జామ్ మీరు పెట్టా అనుకోండి, ఏమైనా మెసేజ్ పెడతారు? అకౌంట్స్ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్, నో హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్ అని రెండు పెడతారు. ఓకే సార్ ఇక్కడ ఆ? రాదు సార్ పెడతారు. అందుకని ఆలోచించాలి కొద్దిగా. కండిషన్ ఉంటే ఇది రావాలి, కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ దాని మీనింగ్ ఏంటి? దానికి కాంటాక్ట్స్ లేవు అని చెప్పి. అంతే కదా. సో మెసేజ్ మనకు అర్థం అవ్వాలి. ఒకే మెసేజ్ పెట్టే రాదు ఇక్కడ సింపుల్ గా. ఓకే. సో కొద్దిగా ఇఫ్ ఎల్స్ అట్లా ఆలోచించండి కొద్దిగా. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఏది ఇఫ్ ఏది ఎల్స్ లేకలేదని చెప్పి. అండర్స్టాండ్ మా? చూడు, ఫస్ట్ అకౌంట్ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్, హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్, హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్, హ్యావింగ్ 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 అన్ని. ఓకేనా. ఇక్కడ లాస్ట్ ఉంటే అకౌంట్స్ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్ అంట. ఏంది మనకు అసలు ఎల్స్లోకి వెళ్ళలేదా ఏంది అసలు? ఎల్స్ మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ. అన్నిటికీ అకౌంట్స్ హ్యావింగ్ 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 వచ్చింది. ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఈ ఈక్వల్ equal to. పెట్టాం కదా. అసలు మా అసలు సో అది ఈక్వల్ పెడితే ఏమైందంటే అట్లా అవుతుందన్నమాట, అన్ని దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అందుకని ఈక్వల్ పెట్టకూడదు అప్పుడు. Okay, ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే సో ఈచ్ అకౌంట్ హ్యావ్ అ సపరేట్ థింగ్ రైట్. సో ఇఫ్ యూ సీ అకౌంట్స్ డోంట్ హ్యావ్ కాంటాక్ట్స్, వీటికి కాంటాక్ట్స్ లేదు. అట్లా దేనికదే సపరేట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. అండర్స్టాండ్ మేడం? అర్థమైందా? సార్ సో సో మనం ఇంత రాయకోకుండా సింపుల్ గా ఏదైనా వేరే ఆప్షన్ ఉందని చెప్పండి సార్ ఒకసారి నాకు ఇట్లా, వితౌట్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మనం ఇప్పుడు ఇవంతా ఎందుకు రాసాము? అకౌంట్స్ కి కాంటాక్ట్స్, అకౌంట్స్ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్. ఓకే. రిక్వైర్మెంట్ మనకి ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలి మేడం? సినారీ ఏంటి, యూస్ కేస్ ఏంటి? అకౌంట్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటే అవి డిస్ప్లే చేయాలి. అదే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. దానికి మనం ఏం చేసాము? ఇదంతా కోర్ రాసాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఇలా కాకుండా ఇంకేం చేయొచ్చు? ఆప్షన్ ఉందా? సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ మేడం. ఓకే. సో ఎట్లా అంటే
జస్ట్ లీవ్ అబౌట్ దిస్ వన్ నౌ. సో దీని మీనింగ్ ఏంది మేడం? వీఆర్ రైటింగ్ సర్కిల్ ఇన్ ద అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్. కరెక్ట్? Yes, sir. Yes, sir. మనకేం కావాలి ఇప్పుడు? అకౌంట్ విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్. అకౌంట్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటే ఆ అకౌంట్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేయాలి. ఎస్ సార్ నో? అవును సార్. సో ఎలా ఏం చేద్దామంటే, సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ హియర్, వీ కెన్ యూస్ వన్ మోర్ కండిషన్ హియర్, వేర్ ఏం కావాలి మేడం? వేర్ అకౌంట్. ఇది అకౌంట్ ఐడినే కదా. అవును సార్. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏముంది? అన్ని అకౌంట్ ఫీల్డ్స్ వేస్తారు. వీ హావింగ్ ఆల్ ద Yes, అకౌంట్ sir. ఫీల్డ్స్ హియర్. Account ID. Yes, sir. సో వేర్ ఐడి ఇన్ ఎక్కడ ఉండాలి? కాంటాక్ట్ లో ఉండాలి. Contacts. సో ఇక్కడ రా చూడండి, సెలెక్ట్ ఐడి, సెలెక్ట్ ఇక్కడ వేర్ ఐడి ఇన్ సెలెక్ట్ అకౌంట్ ఐడి. ఓకే, ఇక్కడ వేర్ దిస్ ఈజ్ అకౌంట్ ఐడి, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వాట్ మేడం? కాంటాక్ట్ లో అకౌంట్ ఐడి Account. ఉంటుంది కదా. Yes, sir. ఇన్ కాంటాక్ట్ ఆల్సో వీ హావ్ అకౌంట్ ఐడి ఫీల్డ్. ఎస్ సార్ నో? Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, వేర్ దిస్ అకౌంట్ ఐడి ఇన్ సెలెక్ట్ అకౌంట్ ఐడి ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్. అర్థమైందా మేడం? Contacts. Contacts. కాంటాక్ట్స్ కదా, కాంటాక్ట్. Oops. అండర్స్టాండ్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ కోడ్ ఏం చేసాం సార్ మనము? ఇంత లైన్ రాసేటప్పుడు ఏం చేసాం ఇక్కడ? సింపుల్ గా సేమ్ Single line. సింగిల్ లైన్ లో అయిపోయింది. ఇది ఐ హావ్ సీన్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. చాలా మంది చాలాసార్లు అడిగారు ఇది. అర్థమైందా? చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇలాగే థింక్ చేస్తారు అనమాట. ఏమన్నా గంటలు సబ్ క్వరీ రాసి ఫర్ లుక్ తిప్పి సైజ్ మోర్ దెన్ 0 ఉంటే ఉన్నాయి అని చెప్పి. సో ఈవెన్ ఐ ఆల్సో థింక్ లైక్ దట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ యూ కెన్ డూ మేడం? సింపుల్ గా ఇది కూడా అదే సేమ్. సెలెక్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? సింపుల్ గా వేరే అకౌంట్ ఐడి ఇన్ కాంటాక్ట్. ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్ ఐడి కాంటాక్ట్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? దాని కాంటాక్ట్స్ ఉన్నట్టే కదా. Yes, sir. ఎస్ సార్ నో? Yes, sir. Yes, sir. ఇఫ్ దిస్ అకౌంట్ ఐడి ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ద కాంటాక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ అకౌంట్స్ కి కాంటాక్ట్స్ ఉందని చెప్పి మీనింగ్, రైట్? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ సేమ్ థింగ్ రివర్స్ ఆర్డర్, అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్స్ లేకున్నారు ఏం చేయొచ్చు ఇప్పుడు? ఇదేమో అకౌంట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్ కదా. ఎస్ సార్ నో? అవును సార్. నాకు అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్స్ లేకున్నట్టు కావాలి. ఏం చేద్దాం? ఏం చేస్తారు మేడం? ఏం చేయలేమంట. నాట్ పెడితే అయిపోతుంది కదా మేడం, అంతే కదా. ఆ? ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్స్ కి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయని మీనింగ్ ఉన్నాయా లేదా చెప్పండి? ఫర్ దిస్ అకౌంట్స్ నౌ వి హావ్ కాంటాక్ట్స్ ఆర్ నాట్? No, sir. No, sir. నో. Empty. ఎంటీ. కాబట్టి ఒకసారి టెస్టింగ్ కోసం ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి ప్లీజ్. జస్ట్ ఫోకస్. అంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న లాజిక్లు అర్థమైతే మనం రియల్ గా అప్లై స్కోర్ రాసి ఈజీ అవుతుంది. అందుకని కన్ని తిప్పి తిప్పి చెప్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే కాంటాక్ట్స్ ఇక్కడ అకౌంట్ కి 0. ఓకే. సో మీరు అక్కడే చెక్ చేస్తే పని లేదు, ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చు సింపుల్ సబ్ క్వరీ. కాబట్టి ఇంక ఇప్పుడు ఆడి కండిషన్ పెట్టాం కూడా సబ్ క్వరీ అవసరం లేదు. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే ఎట్లాగో 0 వస్తా కదా సబ్ క్వరీ పెట్టిన ఇప్పుడు. ఎస్ సార్ నో? Yes, sir. ఎందుకు 0 వస్తా చెప్పండి? Already not in and రాసు. Not. ఆల్రెడీ ఇక్కడ నాటిని పెట్టినప్పుడు మరి నువ్వు సబ్ క్వరీ రాసినా కూడా అది పెద్ద తేడా. ఏదో పని. ఎక్కడ పోయింది? సో మనం ఈవెన్ సబ్ క్వరీ రాసినా కూడా అది ఎలాగో 0నే వస్తుంది. చూడండి వచ్చినాయి ఒకదానికన్నా కాంటాక్ట్స్ ఏమి వచ్చాయి ఇక్కడ? Empty. ఎంటీ ఉంది. ఇప్పుడు నాట్ తీసేస్తే వస్తుంది. ఇవన్నిటికీ అకౌంట్స్ కి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో అర్థమవుతుందా? మనం ఎలా అకౌంట్ ఎలా జస్ట్ థింక్ చేస్తే కింద చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇంకా ఇక్కడ ఓపెన్ చేసే పని కూడా లేదు. ఇక్కడే సబ్ క్వరీ రాసుకొని ఇక్కడే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బ్లాంక్ వచ్చిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? లేవని చెప్పేసి. ఎస్ అన్న? ఇప్పుడు ఐడి ఇన్ అని పెట్టాం కాబట్టి కంపల్సరిగా ప్రతి అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఎవరి ఫాలోయింగ్? మనకి ఇది అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. ఇంకా ఇదంతా జస్ట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం రాశాను ఇదంతా. అండర్స్టాండ్? మనం బ్లైండ్ గా చెక్ చేసేసుకోవచ్చు ఆల్ దీస్ అకౌంట్స్ హ్యావ్ కాంటాక్ట్స్ అని చెప్పి సింపుల్ గా.
without just with this simple query. Understand what is the use of ID in, ID not in? అర్థమైందా మేడం? అవ్వలేదా? చెప్పండి మేడం. అర్థమైందా అవ్వలేదా? ఎక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ఇందాక లాజిక్ అంతా ఇక్కడ రాసానా? ఓకే. హలో, ఎవరు ఏబుల్ టు హియర్ మీ అన్నా? Yes, sir. అర్థమైందా అని చెప్పి మూసాడు అడిగాను సార్. ఒక్కరికి రిప్లై ఇస్తాను మీరు అర్థమైందా లేదో నాకు Yes, sir. Yes, sir. Practice చేస్తాం. సో మీరు ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు గుర్తుంటాయండి. లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ ఫూ ఎల్స్ కూడా మీకు ఆలోచించే టైం అది అర్థం అవ్వట్లా. అందుకని కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సరే. చాలా మంది ఎవరైనా కానీ క్వరీ ఇలాగే రాస్తారు. పర్లు తిప్పేసి సబ్ క్వరీ సైజ్ మోర్ దెన్ 0 అంటే ఇట్లా రాస్తారు. బట్ అదంతా అవసరం లేదు మనకి. ఇట్లా జస్ట్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ వన్. ఐ థింక్ వీటిని ఏమో సెమీ జాయిన్ ఏమంటారు సార్ క్వరీస్, సెమీ జాయిన్ ఏమంటారు సంథింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ దట్ ఈస్ అప్రోచ్. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ రోస్ కీవర్డ్ సుబ్బారెడ్డి? నా కాళ్ళను Yes, sir. ఆల్ రోస్ కీవర్డ్ యూజ్ ఏంటి? Deleted అయినవి రెవెన్యూ వస్తాయి. ఎక్కడికి వస్తాయి సార్? మీ ఇంటికి వస్తాయా మా ఇంటికి వస్తాయా? When we deleted the record, after that we can use all those. We get the record again, sir. ఎక్కడ? వేర్ వి కెన్ యూజ్ ఆల్ రోస్ కీవర్డ్. ఆ కీవర్డ్ అనేది ఎక్కడ వాడతాం మనం మామూలుగా? Apex plus. సాఫ్ట్ In the వాల్ query. ద Right. క్వరీ. Yes, sir. ఓకేనా? సరే సార్, ఇంకొక సినారీ తీసుకోండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనా? సో సేమ్ ఇలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తాను సార్. మీరు సినారియో మీరు చేయండి. అసైన్మెంట్ ఏంటంటే, సో అకౌంట్ హ్యావింగ్ ఆపర్చునిటీస్. అర్థమైందా? ఈ 2 ways లో చేయాలి మీరు. నాకు ఆన్సర్ ఇది. అసైన్మెంట్ ఏం చేయాలి మేడం? 2 ways. ఒకటేమో ఫస్ట్ ఈ వే చేయాలి, సెకండ్ ఈ వేలో చేయాలి. అండర్స్టాండ్ మేడం? Okay, sir. Yes. అకౌంట్ హ్యావింగ్ ఆపర్చునిటీస్, అలాగే టీచర్స్ హ్యావింగ్ స్టూడెంట్స్. సో రెండు కూడా కంపల్సరీ చేయండి. ఈ 2 ways లో చేయాలి. అప్పుడు మీకు ఇది ఇంటర్వ్యూలో అయినా కూడా మీరు ఈజీ గుర్తుపెట్టేసుకుంటారు. ఇప్పుడు మీరు ఈ అసైన్మెంట్ చేయకపోతే మీకు అర్థం అవ్వదు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలో అయినప్పుడు. ఓకే, Good, sir. చాలా మేడం. సో I want to write one more query now on the contact object example. Select ID, comma name, comma phone, comma account ID from. ఓకే, ఇది వదిలేసి చెప్తాను. సరే, ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఇందాక రాసాం కదా కోడ్ లాజిక్. సో మనకి ఇక్కడ ఏముంది? సెలెక్ట్ ఐడి కామా నేమ్ కామా ఫోన్ అండ్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ని ఐ వాంట్ కన్వర్ట్ దిస్ లిస్ట్ ఇన్ టు ద మ్యాప్ ఫార్మాట్ సార్. మ్యాప్లోకి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలంటే, సో ఇన్ ద మ్యాప్ ఐ వాంట్ యూజ్ ద కీ యాజ్ అ ఐడి. ఐడి అంటే నథింగ్ బట్ అకౌంట్ ఐడి హియర్. ఓకే, కీ ఏంటి సార్ ఇక్కడ? అకౌంట్ ఐడి. వాల్యూ వచ్చేసి ఐ వాంట్ యూజ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్. ఒక అకౌంట్కి మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయా ఉండవా? Yes, sir. Yes, Yes, ఉంటుంది. sir. Tell me map syntax. How we can do syntax now? Map. Map, data type. Map name equal to new map name. Correct? Right. Yes, sir. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ ని ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి. కీ వచ్చేసి ఏం సార్ ఇక్కడ? ID. ఏం ఐడి? విచ్ ఐడి? కాంటాక్ట్ ఐడి, అకౌంట్ ఐడి? Account ID. అకౌంట్ ఐడి. వన్ అకౌంట్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్, వాల్యూస్. Yes. Yes, sir. చెప్పండి, హౌ వి కెన్ డూ దిస్. సింపుల్, ఇక్కడే అయిపోతుంది. కొద్దిగా ఆలోచించి చెప్పండి. ఆలోచిస్తున్నారా లేకపోతే చూస్తున్నారా? స్క్రీన్ చూస్తున్నారా? Question అర్థం కాదు, sir. sir. Question different, sir. క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదా? ఓకే, ఇప్పుడు మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వీ హ్యావ్. కరెక్ట్? Yes, sir. Yes, sir. ఈ అకౌంట్లో ఏమున్నాయి? మనకు అకౌంట్ డేటా ఉంది, కాంటాక్ట్స్ డేటా ఉంది. Sir. కరెక్ట్? Yes, sir. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ నౌ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ క్వెరీ ఇంటూ మ్యాప్. ఓకే, ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి?
సో ఈ ఐడి వచ్చేసి ఎక్కడికి రావాలి? కీకి రావాలి. ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఇక్కడికి రావాలి. క్వశ్చన్ అర్థమైందా ఇప్పుడు? means చెప్పండి. select ఇప్పుడు I. So what is the question? క్వశ్చన్ ఏంటి లేదు మేడం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, కరెక్ట్? Mm-hmm. This list of accounts is having account data as well as the contact data, correct? Yes or no, madam? Yes, sir. So this list I want to convert into the map format. Map la convert cheyali. Okay. So in the map enti, I want to take a key as a account ID. ఈ ID ని ఇక్కడ పెట్టాలి, ఈ లిస్ట్ ని ఇక్కడ పెట్టాలి. సింపుల్. అండర్స్టాండ్? అప్పుడు ఏం చేయాలి? Yes. మనకు వీ హావ్ టు గో 1 by 1 అకౌంట్. వచ్చాం, ఆల్రెడీ లూప్ ఉంది, అంతా ఉంది. ఇక్కడ జస్ట్ ఒక లైన్ రాస్తే అయిపోతుంది మేడం. ఆ ఒక్క లైన్ చెప్పండి. ఈ మ్యాప్ లేకి అకౌంట్ మ్యాప్ హౌ వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ దిస్ డేటా, సింపుల్ గా హౌ వీ కెన్ యాడ్ దిస్ డేటా టు దిస్ మ్యాప్. అకౌంట్ మ్యాప్ అంటారు. అన్ని కావాలనుకున్నారు No, కాబట్టి account dot. రెండిటికి యూజ్ చేస్తాం సో హౌ కెన్ యాడ్ ఎలిమెంట్స్ టు ద మ్యాప్? మ్యాప్ ఏసీసీ డేటా which method we have to use to add elements to the map? పుట్ సార్ Put Put method. method. Correct. So map dot put. Put. పుట్ లో ఏముంటాయి? మనకి 2 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కీ Yes, sir. కామా వాల్యూ. Value. కరెక్ట్. కీ ఏంటి ఇప్పుడు మనకి? ID, sir. Account ID. ID. Account ID. ఏ ఐడి ఇప్పుడు సింటాక్స్ చెప్పండి. అంటే ఐడి ఎట్లా వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ? Account ID. ఐడి ఎట్లా యాడ్ చేయాలి? ACC dot SSC ID. data. సార్ ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఏసీసీ డాట్ నేమ్ అంటే ఇట్లా వస్తుంది, ఏసీసీ డాట్ ఐడి. Yes, sir. ఏం చేస్తారు? కీ వచ్చేసింది. వాల్యూ ఎట్లా ఇప్పుడు మనకి కాంటాక్ట్స్ ఎట్లా వస్తాయి? ఏసీసీ డాట్ నేమ్ సార్ ఏసీసీ డాట్ Con- నేమ్ ఎందుకు మేడం? మనకు contact. కావాల్సిన అదే కాంటాక్ట్స్. కాంటాక్ట్ సారీ సార్ కాంటాక్ట్ సార్ ఏసీసీ డాట్ కాంటాక్ట్స్ ఇది లిస్టే కదా. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్. ఎస్ సార్ నో? Yes, Yes. sir. ఇంతకు ముందు చెప్పాం కదా, ఏసీసీ డాట్ కాంటాక్ట్స్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ List of. లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఓన్లీ. కాంటాక్ట్స్ మరి ఏం చేస్తారు మేడం? ఇంతకుముందు చెప్తాను కదా అసలు మీరు. ఇది ఇంతే సేమ్. ఆ వచ్చిన అకౌంట్ యొక్క ఫస్ట్ అకౌంట్ వస్తుంది, దాని యొక్క కాంటాక్ట్స్ ఇవి. దాన్ని ఇది నథింగ్ బట్ లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఓన్లీ. ఏ సార్ నో? హలో. Yes, sir. డైరెక్ట్ గా మీరు లైన్ ఇక్కడ రాసేయచ్చు లోపలే, క్వాలిటీ కన్ఫ్యూజ్ లేకోకుండా. సో మనకేంటి ఇప్పుడు? ఫస్ట్ అకౌంట్ కాంటాక్ట్ సైజ్ మోర్ దెన్ 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఉన్నాయని చెప్పి. Yes, సో sir. దట్స్ వై ఏసీసీ డాట్ కాంటాక్ట్స్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ కి అసైన్ చేసి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అసైన్ దిస్ లిస్ట్ హియర్. ఏసీ డాట్ కాంటాక్ట్స్ అనే పెట్టచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు అట్లా. అండర్స్టాండ్? Okay, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు అయిపోయింది, ఇంతే సింటాక్స్. అర్థమైందా మేడం? ఇప్పుడు ఇక్కడ మన మ్యాప్, హౌ వీ కెన్ ప్రింట్ మ్యాప్. List of. ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ మ్యాప్ అవుట్ సైడ్ ద ఫర్ లూప్. ఎందుకు మేడం అవుట్ సైడ్ ద ఫర్ లూప్ ప్రింట్ చేస్తున్న మ్యాప్ ఇది? వై ఐ కాంట్ పుట్ దిస్ మ్యాప్ ఇన్సైడ్ ఫర్ లూప్? ఈ మ్యాప్ ఇక్కడే ప్రింట్ చేయొచ్చు కదా. ఇక్కడ ఎందుకు ప్రింట్ చేస్తున్నా అడుగుతున్న క్వశ్చన్. అక్క ప్రింట్ చేస్తే ఇఫ్ కండిషన్ ఉండదు అవుతుంది సార్. అక్కడ ప్రింట్ చేస్తే అంటే ఇఫ్ కండిషన్ అంటే అకౌంట్ లో కలిసి ఉండేది మనకి మెయిన్ అవుట్ అయితే ఆఫ్ ది ఆ, అలా కాదు. సో వాట్స్ ద మీనింగ్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ మ్యాప్ అవుట్ సైడ్ ద ఫర్ లూప్ హియర్ ఈస్, సో ఇఫ్ యూ పుట్ మ్యాప్ హియర్ సేమ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ 1 అకౌంట్ వస్తుంది, ఎగ్జాంపుల్ ABC1 వస్తుందా? సో ఇట్ విల్ గో ఇఫ్ కండిషన్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫస్ట్ 1 మ్యాప్ హియర్. సెకండ్ ఇంకో కండిషన్ అకౌంట్ వస్తుంది ABC2 గో హియర్, ఇట్ ABC3 ABC4 ABC5 అట్లా ఎన్ని టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది మ్యాప్? ఇప్పుడు ఎన్ని అకౌంట్స్ ఉంటే అన్ని టైమ్స్ మ్యాప్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? పెట్టు. ఎస్ ఆర్ నో? వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ డీబగ్ స్టేట్మెంట్ వేర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్, కరెక్ట్? అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? అకౌంట్ 1 వచ్చినప్పుడు అకౌంట్ 1 డేటా యాడ్ అవుతుంది, అకౌంట్ 1 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఒక 4 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ IBM 1, 2, 3, 4. ఫస్ట్ ఏం వస్తా మనకి ఇక్కడ? IBM 1 వస్తుందా? Yes, sir. వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? IBM 1 మ్యాప్ యాడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఐడి యాడ్ అవుతుంది,
దానికి కాంటాక్ట్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఇది మ్యాప్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ మ్యాప్. కరెక్ట్? ఎస్ అన్న. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. మళ్ళీ సెకండ్ అకౌంట్ ఏముంది ఇక్కడ? IBM 2 ఉంది. IBM 2 మళ్ళీ దాని సెకండ్ లోపలికి వెళ్తే మళ్ళీ మ్యాప్ ప్రింట్ అవుతుంది. సేమ్ యాప్. సెకండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ టైం వచ్చే మనకి కింద ఉన్న మ్యాప్లు ఇక్కడ 2 ఉంటాయి. ఫస్ట్ టైం IBM 1, సెకండ్ మ్యాప్, రెండు యాడ్ అయ్యి రెండు ప్రింట్ అవుతాయి ఇక్కడ. రైట్? ఓకే సార్. ఎస్ అన్న. ఇప్పుడు ఎస్ డైరెక్ట్ సార్. మళ్ళీ మూడో మ్యాప్ వస్తుంది, మూడోసారి ప్రింట్ అవుతుంది. అగైన్ సేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది సార్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 3 సార్లు 3 times ప్రింట్ అవుతుంది. ఒక నిమిషం అంట. హలో. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? ఇది లూప్ ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతుంది? ఇది ఎన్ని అకౌంట్స్ ఉంటే అన్నిసార్లు లూప్లో ఇది డిబగ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఏ సార్? నో. ఎస్ సార్. కాంటాక్ట్ CONTACTS అంటే మనం ఎక్కడ మేడం? ఇన్వాలిడ్ టైప్ కాంటాక్ట్ అంటాం. ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ అని ఇచ్చాం సార్. ACC డాటా కాంటాక్ట్స్. ఎక్కడ? లిస్ట్ ఆఫ్ ఇది కరెక్ట్ గానే ఉంది. ACC డాట్ కాంటాక్ట్స్ ఇదే ఉంది. కాంటాక్ట్ అనేది CONTACTS ACC డాట్ కాంటాక్ట్స్ ఇక్కడే అనుకుంటా. డీబగ్ సెలెక్ట్ చేయలేదు సార్. ఏందమ్మా? డీబగ్ సిస్టమ్ డాట్ ఎస్ సార్. సిస్టమ్ డాట్ డీబగ్ ఆఫ్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేయలేదు కదా సార్ మీరు. ఇది అవసరం లేదు, దానికి సంబంధం లేదు. సో యాక్చువల్గా లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఇట్లా ఉంది. సో దీనికి మేబీ డేటా మెమరీ అలొకేట్ అవ్వలేదు అనుకుంటా. సో అందుకని సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ డిక్లేర్ వన్ లిస్ట్ ఇయర్, లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ అని చెప్పి. ఓకే. సో నౌ దిస్ లిస్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మెమరీ. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే Yes, స్పేస్ sir. ఉంది, స్పేస్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? So now what we can do is, how we can add this AC dot contacts to this list, madam? Just we have to use a list contacts dot add, which add all. No? Otherwise, ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇక్కడ ACC dot contact, you can just pass into the here. ఇవన్నీ automatically it will copy and it will. Are they ever? We can use only contacts. Contact. Yes, sir. Invited contacts. CONTACT కరెక్ట్ కదా స్పెల్లింగ్. అకౌంట్, మ్యాప్ ఐడి, లిస్ట్. ఇక్కడ సార్ మ్యాప్ ప్రాబ్లమ్. ఎట్లా సార్ మీరు అసలు? నేను ఏదో చేస్తుంటే మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటుందా? మామూలుగా లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉండేది. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటి సార్? కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్స్? కాంటాక్ట్. మరి తప్పు. సో నౌ వీ కెన్ సీ మ్యాప్ ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు?
ప్రతి ఒక్క ఫస్ట్ ఏమో ఒక అకౌంట్ వచ్చింది, దాని యొక్క మ్యాప్. సెకండ్, థర్డ్, ఇట్లా ఒక ఎలిమెంట్, 2 ఎలిమెంట్స్, 3 ఎలిమెంట్స్, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అట్లా ప్రతిదీ యాడ్ అవ్వకుంటే ప్రింట్ అవుతుంది. ఎస్ సార్. Yes, sir. సో అలా కాకుండా ఇక్కడ తీసేస్తే డైరెక్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ ప్రింట్ చేసి ఏమవుతుందంటే ఒకటే మ్యాప్ ప్రింట్ అవుతుంది అన్ని యాడ్ అయిపోయిన తర్వాత. ఈ మ్యాప్ అన్ని ఎలిమెంట్ అన్ని యాడ్ అవుతున్నాయా? ఎస్ సార్. ఫర్ దిస్ మ్యాప్ యూఆర్ యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్. హలో, ఏం చేస్తున్నారు సార్? యాడ్ చేస్తున్నారు లేదా? ఎస్ సార్, Yes, యాడ్ sir. సో Yes, అట్లా sir. అన్ని అకౌంట్స్ మ్యాప్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ కి ఫర్ లూప్ బయట ప్రింట్ చేసి ఏమవుతుందంటే ఒకసారి ప్రింట్ అవుతుంది ఇది అన్నిటి కలిపి. సో నౌ యూ కెన్ సీ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ డీబగ్ విత్ ఆల్ ద మ్యాప్స్. అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా లేదా మేడం? Yes, sir. Yes, sir. సో హౌ యూ అండర్స్టూడ్ నౌ? కీ ఏంటి మేడం ఇక్కడ మ్యాప్ లో? కీ ఏంటి ఇక్కడ? కీ ఐడి ఏంటి? సార్, అకౌంట్ ఐడి. ID, sir. ఇది అకౌంట్ ఐడి. హౌ యూ విల్ నో దిస్ ఇస్ అకౌంట్ ఐడి? 001 ఉంది sir 00. account. సూపర్ మేడం, ఇది మాత్రం బాగా పెట్టుకున్నారు మీరు. గ్రేట్. సో కీ వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? కీ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? వాల్యూ ఏంటి ఇది? దిస్ వన్ కాంటాక్ట్. కాంటాక్టా? కాంటాక్ట్సా? Contact only, sir. కాంటాక్ట్ సార్. ఇది అకౌంట్ కీ ఉంది కదా, ఒకటి కీ ఉంది. ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ వచ్చాయి? మనకు 2 కాంటాక్ట్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ చూస్తే కదా, రైట్? ఒక అకౌంట్ కి 2 కాంటాక్ట్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ. ఎస్ ఆర్ నో? యూ కెన్ సీ అకౌంట్ Yes, ఐడి, sir. కాంటాక్ట్ 1, కాంటాక్ట్ 2. అలాగే మళ్ళీ సెకండ్ అకౌంట్ ఐడి వచ్చింది, దానికి ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని ఇట్లా. Okay, sir. అర్థమైంది మేడం? హౌ యూ కెన్ కన్వర్ట్ లిస్ట్ టు మ్యాప్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు, ఇది అర్థమైందా లేదా? హలో, అర్థమైంది సార్. గట్టిగా చెప్పండి మేడం. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. సో మనకి ఇది ఈజీ మేడం, బికాస్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు కన్వర్ట్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఐడి కమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్. ఎందుకంటే వీఆర్ యూజింగ్ సబ్ క్వెరీ. ఎస్ సార్. సబ్ క్వెరీ ఉంది కాబట్టి ప్రతి అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్స్ ఎంత ఉన్నాయని చెప్పి మనకి ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది. ప్రతి ఫస్ట్ అకౌంట్ దానికి కాంటాక్ట్స్ అని ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది. ఎస్ సార్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు కన్వర్ట్. ఎగ్జాంపుల్ మన సబ్ క్వెరీ ఇలా ఉందనుకోండి. సెలెక్ట్ ఐడి, నేమ్, ఫోన్ ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్ ఐడి. కాంటాక్ట్లో అకౌంట్ ఐడి ఫీల్డ్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది సార్. ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తే కింద దీనికి అకౌంట్ ఏముంది మేడం? ఇక్కడ రెండింటికి సేమ్ ఉందా? ఈ కాంటాక్ట్కి ఈ అకౌంట్కి? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. వన్ అకౌంట్ కింద మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్ చేస్తారు. ఈ అకౌంట్కి మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్ ఉండొచ్చు, దానికి ప్రాబ్లం లేదు, రైట్? ఎస్ సార్. నౌ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మేడం. ఇది చాలా సార్లు 100 times చూసాను ఈ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో అడగడం. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్ ఫర్ దిస్ వన్? టెల్ మీ రిటర్న్ టైప్ ఫర్ దిస్ క్వెరీ. లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. Contact. కాంటాక్ట్స్. ఈ క్వశ్చన్ 100 సార్లు అడిగింటారు ఈజీగా ఇంటర్వ్యూలో, నేను చూశాను. నేనే రాశాను ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా సార్లు ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. సింపుల్గా ఏముంది, కాంటాక్ట్ మీద ఫీల్డ్స్ తెచ్చుకున్నాం, రైట్? నౌ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ లిస్ట్ ఇంటూ దిస్ Map. ఫార్మాట్. ఇది డిఫికల్ట్. ఎందుకు డిఫికల్ట్ సార్ అంటే, ప్రీవియస్లీ యూఆర్ గెట్టింగ్ లైక్ అకౌంట్, దాని యొక్క కాంటాక్ట్స్ వన్ బై వన్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ. ఫస్ట్ అకౌంట్, దాని కాంటాక్ట్స్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ పుట్ మెథడ్, యాడ్ ద కీ కామా లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్, ఏసీ డాట్ కాంటాక్ట్స్. అంతే కదా? ఇది డైరెక్ట్ ఇక్కడే పెట్టేయచ్చు, ఇది కూడా అవసరం లేదు మీకు. ఎస్ సార్, ఇదే పెట్టేసి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇలా పెట్టినా వర్క్ అయిపోతుంది. ఎస్ సార్, అది ఒక లైన్లో అయిపోయింది. దట్ కోడ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ 1 line. You can see same app is executed, correct? But how you can convert this query to this format is little bit difficult. సో 99% ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు సార్ ఇంటర్వ్యూలో. నేను చెప్తున్నా కదా, ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఇది వచ్చిందంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ 10% ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ అయినట్టే. ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు.
చెప్పండి మేడం, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చెప్పండి. ఎలా కన్వర్ట్ చేద్దాం చెప్పండి. హ్మ్? కాంటాక్ట్ ఐడి తీసుకుందాం సార్ కీ. ఇక్కడ కీ వచ్చేసి అకౌంట్ ఐడి తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఒక అకౌంట్కి మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి. ఎస్ సార్ నో? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. సో ఈ అకౌంట్ ఐడి ఇక్కడ రావాలి, ఈ రిమైనింగ్ డేటా మొత్తం ఇక్కడ రావాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నాను మేడం. సో ఇప్పుడు సుమా ఉంది. ఓకే, సుమా ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఐబిఎం కంపెనీ. నాగవేణి ఉంది. నాగవేణి ఆల్సో వర్కింగ్ ఇన్ ఐబిఎం కంపెనీ. సుబ్బారెడ్డి ఆల్సో వర్కింగ్ ఇన్ ఐబిఎం. కళ్యాణి వర్కింగ్ ఇన్ TCS. మోహన్ కృష్ణ ఆల్సో వర్కింగ్ ఇన్ TCS. ఓకే మేడం. సో ఎగ్జాంపుల్, ఈ ముగ్గురు కాంటాక్ట్స్ ఏ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాను? అకౌంట్ ఏంటి ముగ్గురికి? IBM. వీళ్ళిద్దరికి ఏముంది అకౌంట్? TCS. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ IBM రావాలి కీ దగ్గర, ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ దగ్గర ఏం రావాలి? వీళ్ళు ముగ్గురు రావాలి. అంతే కదా? అర్థమైంది? అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ ఐడి దగ్గర ఏం రావాలి? Yes, sir. ముగ్గురు కూడా IBM రావాలి. బట్ ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఇక్కడ లిస్ట్లో రావాలి. అది మన టార్గెట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మ్యాప్లోకి పోయే కంటే ముందు, హౌ యూ విల్ నో దిస్ కాంటాక్ట్ ఈస్ లైక్ IBM అకౌంట్ అని ఎట్లా తెలుస్తుంది మనం? హౌ వీ కెన్ గో లైక్ వన్ బై వన్ కాంటాక్ట్ అండ్ హౌ యూ కెన్ చెక్ దేర్ అకౌంట్ ఎట్లా తెలుసు? ఫర్ ఈచ్లు. సో మనకి ఇప్పుడు ఈ కాంటాక్ట్స్ యొక్క అకౌంట్ తెలియాలంటే ఏం చేయాలి మేడం? ఖచ్చితంగా వన్ బై వన్ కాంటాక్ట్ వెళ్ళాలి. వెళ్తే కదా తెలిస్తే మనకు. ఇట్లే చూసుకుని కూర్చుంటే కదా, అది కదా. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు గో వన్ బై వన్ కాంటాక్ట్. అర్థమైందా? ఎలా వెళ్తాం మేడం వన్ బై వన్ కాంటాక్ట్? సింటాక్స్ ఏంది? కాంటాక్ట్. నేను రాసిన తర్వాత సింటాక్స్ చెప్తారు సార్ మీరు. చాలా గ్రేట్ అసలు. ముందే చెప్పమని చెప్పారు అసలు. ఓకే, నా వీ హ్యావ్ ఫర్ లూప్, ఫర్ ఈచ్ లూప్. ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారు సార్? ఇక్కడ సుమా వస్తుంది కాంటాక్ట్. సుమా అకౌంట్ ఐడి ఏంటి? సుమా అకౌంట్ ఏ కంపెనీ? సుమా IBM సార్. IBM. ఓకే, సో ప్రజెంట్ ఈ మ్యాప్ లో డేటా ఏమైనా ఉందా? ప్రజెంట్ ఈ మ్యాప్ లో డేటా ఉందా? ఎంటీనా మ్యాప్ ఇది? ఏంటి సార్? ఎంటీనే, ఎందుకంటే ఏం లేదు డేటా. సో ఏం చేస్తామంటే మేడం, ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే, ఈ మ్యాప్ లోన ఐడి అంటే ఏంది? నథింగ్ బట్ IBM కదా, అకౌంట్ ఐడినే కదా. ఎస్ సార్? ఎస్ సార్. సో ఈ మ్యాప్ లోన ఈ మ్యాప్ ఇఫ్ కండిషన్ మ్యాప్ లోన ఫస్ట్ ఏంటి మేడం? మ్యాప్. ఈ మ్యాప్ లోన ఈ అకౌంట్ ఉందా లేదా ఎట్లా చెక్ చేస్తాను మేడం? కీ. హౌ యూ కెన్ చెక్ విచ్ మెథడ్ యూ హావ్ టు యూజ్? విచ్ మెథడ్ వీ హావ్ టు యూజ్? ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? సుమా వస్తుంది. ఎస్ సార్? వినిపిస్తుంది అందరికి? Yes sir. ఓకే, ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ ఎవరు వస్తుంది ఇక్కడ? Suma. సుమా కంపెనీ ఏంటి? IBM. సో హౌ యూ కెన్ చెక్ దిస్ IBM అకౌంట్ ఐడి ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద మ్యాప్? ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? లేదంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ మ్యాప్ లోన IBM ఉందా లేదా? దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ కాంటాక్ట్. Yes sir. ఉందా?
ఇందులో ఏమి లేదు సార్. ప్రజెంట్ ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చింది. ప్రజెంట్ ఈ మ్యాప్ లో ఏమి లేదు, ఎంటీ. ఎస్ సార్ నో. Yes. ఎస్ సార్. సో ఈ మ్యాప్ లోన ఐబిఎం కంపెనీ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం మనము మామూలుగా. హౌ వి కెన్ చెక్ దిస్ కీ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్? కంటెంట్స్ కీ అంటే ఏంటి మేడం? ఆ కీ ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తాం. ఎస్ సార్ నో. ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఏ కీ? ఐబిఎం కీ, కాంటాక్ట్, అకౌంట్ ఐడి. అంతే కదా, ఐబిఎం అంటే నథింగ్ బట్ అకౌంట్ ఐడి. ఎస్ సార్ నో. ఐబిఎం, ఈ మ్యాప్ లో ఐబిఎం ఉందా? లేదు. లేకపోతే ఏం చేయాలి? కొత్త రికార్డ్ అన్నట్టుగా మీనింగ్. కొత్త వాళ్ళే కదా, కొత్త ఫస్ట్ రికార్డే కదా. ఎస్ సార్. మ్యాప్ ఉంటే ఏమని చేయాలి, లేకపోతే కొత్త రికార్డ్ అని మీనింగ్ కదా. ఎల్స్ కండిషన్. సో ఎల్స్ కండిషన్కి వెళ్ళాలి. సో ఉంటే ఏమని చేద్దాం, లేకపోతే ఏం చేస్తాం? కొత్త అకౌంట్ కంప్లీట్ గా వాళ్ళు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం? మ్యాప్ లోకి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం డేటా? పుట్ ఆఫ్ సార్. అకౌంట్ మ్యాప్ డాట్ పుట్. పుట్ ఆఫ్. పుట్ ఆఫ్ పుట్. ఓకేనా? పుట్ కీ ఏంటి ఇక్కడ? ID. ID. IDs. ఏ ఐడి? కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ ఐడీస్. కాంటాక్ట్ అకౌంట్ ఐడి. Account అకౌంట్ ఐడి. వాల్యూ ఏంటి? Contact. Just ఒక కాంటాక్టా, మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్సా? మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్ సార్. మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా నువ్వు ఇది ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ అయినా కూడా ఖచ్చితంగా మనం పారామీటర్ ఏమి ఇచ్చేయాలి? లిస్టే ఇచ్చేయాలి. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం కాంటాక్ట్ అని పెడితే ఏమవుతుందంటే ఇన్వైట్ పారామీటర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ లిస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో అందుకని ఏం చేయాలి? దీన్ని ఖచ్చితంగా ఒక లిస్ట్ లోకి యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ ని. హౌ కెన్ డిక్లేర్ లిస్ట్ ఆఫ్ హౌ కెన్ డిక్లేర్ లిస్ట్ నార్మల్ గా? లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా టైప్. ఏ డేటా టైప్ ఇక్కడ? ఏ లిస్ట్ మనం యాడ్ చేయాల్సింది ఇప్పుడు? కాంటాక్ట్స్. కాంటాక్ట్ లిస్ట్ తీసుకోవాలి. లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సో ఖచ్చితంగా న్యూ కాంటాక్ట్ అని అర్థం కదా. సో ఐబిఎం Yes, లేదు sir. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? new contact. న్యూ కాంటాక్ట్స్ అని అర్థం. ఐబిఎం లేదు అంటే ఏంటి? న్యూ కాంటాక్ట్స్ అని అర్థం అది. సో కాంటాక్ట్ ఇది ఒక్కటి అర్థం చేసుకోండి సార్, మీకు 10% ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ అయినట్టే మీకు. సో దీంట్లోకి కాంటాక్ట్ యాడ్ చేస్తా. ఏ కాంటాక్ట్ ఫస్ట్ వచ్చిన కాంటాక్ట్ దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తా. అంతే. ఇలాగనే యాడ్ చేయొచ్చు, లేదా ఇంకోసారి ఇలా యాడ్ చేయొచ్చు. కాంటాక్ట్ డేట్కి పాస్ చేస్తే యాడ్ అయిపోతుంది. లేదంటే ఇంకో ఆప్షన్ ఏముంటుంది? హౌ కెన్ యాడ్ లిస్ట్ కాంటాక్ట్స్ టు ద లిస్ట్. యాడ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఇచ్చేసి. యాడ్ మెథడ్ వచ్చేసి యాడ్. ఎస్ సార్ నో. ఇలా అయినా ఒకటి సార్, ఈ కాంటాక్ట్ డేట్లు ఇక్కడ పెట్టి కన్స్ట్రక్టర్లు పెట్టినా యాడ్ అయిపోతుంది. లేదు అంటే యాడ్ మెథడ్ అన్నీ యాడ్ చేసి యాడ్ చేయొచ్చు. ఎలా అయినా ఒకటి. అండర్స్టాండ్? సో ఎస్ సార్. ఇప్పుడు న్యూ కాంటాక్ట్స్. ఇప్పుడు ఎందున్నాయి కాంటాక్ట్స్ ఇక్కడ న్యూ కాంటాక్ట్స్ లో? ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ వచ్చింది. ఐబిఎం ఉందా? లేదు. ఎందుకంటే కొత్త మ్యాప్ కాబట్టి అందులో ఏమి లేదు, జీరో. సో ఐబిఎం లేదు కాబట్టి ఎల్స్కి వెళ్ళి ఆ ఐబిఎంతో పాటు ఎంప్లాయ్ ఎవరు? సుమా. సుమా. యాడ్ అయిందా లిస్ట్లో ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. యాడ్ అయిందా లేదా? ఎస్ సార్, అవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్ నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ? నాగవేన్ వచ్చింది. నాగవేన్ కంపెనీ ఏంటి? IBM. ఐబిఎం. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాప్ లోన ఐబిఎం ఉందా లేదా? సెకండ్ ఉంది. కాంటాక్ట్ ఉంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఉంది. కాబట్టి If ఏమవుతుంది? condition. ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కరెక్ట్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మ్యాప్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఐబిఎం ఆల్రెడీ ఉంది కదా. సో ఐబిఎం కి ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ. సుమా ఉంది Suma. సార్. సుమా ఎలా వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు కావాలి? ఇప్పుడు సుమాతో పాటు నాగవేన్ యాడ్ చేయాలి, అంతే కదా. సుమాతో Yes. పాటు నాగవేన్ యాడ్ చేయాలి. సుమా డిలీట్ చేసి నాగవేన్ యాడ్ చేయకూడదు, సుమాతో పాటు యాడ్ చేయాలి. కరెక్ట్. Yes. ఎస్ సార్. ఫస్ట్ ఐబిఎం కి ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎలా ఉంది ఎట్లా తెలుస్తా మనకు? ఎలా వస్తుంది? నీ దగ్గర కీ ఉంది ఇప్పుడు, దాని యొక్క కీ యొక్క వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి మనకి? నీ దగ్గర కీ ఉందా లేదా? కీ అంటే ఏంది ఇక్కడ? ఐబిఎం ఉందా లేదా? ఐబిఎం ఆల్రెడీ మ్యాప్ లో. ఎస్ సార్. మ్యాప్ యొక్క వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి? కీ ఉంటే వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి? సింటాక్స్ మెథడ్ చెప్పండి. ఇఫ్ యూ హావ్ కీ హౌ యూ కెన్ గెట్ ద వాల్యూస్ అంటే మీకు ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట ఈజీగా. సార్ అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటారు, ఏం ప్రాక్టీస్ చేయరు. మ్యాప్ డాట్
గెట్ ఆఫ్ కీ పాస్ చేస్తే వాల్యూస్ వస్తాయి మేడం. ఈ కీ ఏంటి ఇక్కడ? ఈ కీ పాస్ చేస్తే గెట్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ టు యూస్. ఇఫ్ యూజ్ అ గెట్ మెథడ్ పాస్ ద కీ వాట్ విల్ గెట్. ఈ కీ పాస్ చేస్తే ఏమొస్తాయి మనకి? ఈ కీ పాస్ Value. చేస్తే వాల్యూస్ ఏంటి ఇక్కడ? ఏమి IBM వాల్యూస్ సుమా నాలుగు సుమా, ప్రజెంట్ సుమా ఒకటే ఉంది కాబట్టి సో లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఎవరు ఎగ్జిస్టింగ్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ? ఆల్రెడీ సుమా ఆల్రెడీ మ్యాప్ లో ఎవరు ఉన్నారు? సుమా ఉంది. సుమా ఉంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఏమైంది? ఆల్రెడీ ఐబిఎం ఉంది సార్, ఐబిఎం లో సుమా ఉంది. సుమా ఇక్కడ ఐబిఎం పాస్ చేస్తే కీ పాస్ చేస్తే నీకు ఎంప్లాయీస్ వస్తారు. ఎంప్లాయీస్ అంటే ఎవరు? లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, అంటే రిటర్న్ టైప్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంటాక్ట్స్. సుమా ఉంది. సుమాతో పాటు ఇప్పుడు ఎవరు యాడ్ చేయాలి? నాలుగు ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం? సుమాతో పాటు ఎగ్జిస్టింగ్ కాంటాక్ట్స్ సుమా ఉంది, దీనికి ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం నాగవేదిని? Add of methods. సో కొత్త కాంటాక్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ నాగవేణి యాడ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ లో ఎవరున్నారు? ఎంత ఉన్నారు ఇప్పుడు లిస్ట్ లో? 2 members. ఎవరెవరు ఉన్నారు? సుమా సుమా నాగవేణి. సుమా నాగవేణి ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ ని కొత్త లిస్ట్ ని అప్డేట్ చేయాలి మ్యాప్ లకి. ఎట్లా అప్డేట్ చేస్తాం కొత్త లిస్ట్ ని? ఎట్లా? ఈ సెట్ సార్ ఏందమ్మా? కలెక్ట్ చేస్తుంది కదా, కలెక్ట్ ఆల్ PCA మ్యాప్. ఏం లేదు, సేమ్ మేడం. కామా అకౌంట్ ఐడి సేమే ఉంటది, కాకపోతే కొత్త లిస్ట్ యాడ్ చేయాలి అంతే. అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? హలో, అర్థమైందా లేదా? ఓకే. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మూడో కాంటాక్ట్ ఎవరు వస్తున్నారు ఇక్కడ? సుబ్బారెడ్డి. సుబ్బారెడ్డి. సుబ్బారెడ్డి వచ్చాడు. ఇతను వచ్చిన తర్వాత సుబ్బారెడ్డి కూడా ఏ కంపెనీ? ఐబిఎం. సో ఆల్రెడీ ఈ మ్యాప్ లో ఐబిఎం ఉంది, ఉందా లేదా? Yes, Yes, sir. sir. సో ఐబిఎం కి ఆల్రెడీ 2 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఎవరెవరు ఆల్రెడీ? ఎవరు వాళ్ళు? సుమా నాగవేణి. సుమా నాలుగు. సో ఇక్కడ నేను ఐబిఎం కి పంపిస్తే ఐబిఎం లో ఎంతమంది ఉన్నారండి? గెట్ మెథడ్ పంపిస్తే ఎగ్జిస్టింగ్ ఎవరు వచ్చారు మనకి ఇక్కడ? సుమా నాగవేణి ఇద్దరు వచ్చారు ఇక్కడ. Yes, ఎస్ sir. సార్. సుమా sir. నాగవేణికి మళ్ళీ ఎవరిని యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ? సుబ్బారెడ్డి. సుబ్బారెడ్డిని యాడ్ చేశాను ఇక్కడ. ముగ్గురు అయిపోయారు. ఇప్పుడు ముగ్గురు ఏం చేయాలి? అప్డేట్ చేయాలి మళ్ళీ మ్యాప్ ని. Update. సేమ్ అకౌంట్ కి ఐబిఎం కి ముగ్గురు ఎంప్లాయీస్ ని యాడ్ చేశాను ఇక్కడ. అండర్స్టాండ్? Yes, sir. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎవరు వచ్చారు? కళ్యాణ్. అదే. సో కళ్యాణి వచ్చింది ఇక్కడికి. సో కళ్యాణి కంపెనీ ఏంటి? ఐడి Yes. టీసీఎస్ ఆల్రెడీ మ్యాప్ లో ఉందా? No, sir. No, sir. లేదంటే ఏమవుతుంది? దీనిలోకి వెళ్తుందా? ఎల్స్కి వెళ్తుంది. Else Else condition. skills. ఎల్స్కి వస్తే మనం ఏం చేసాము? New కళ్యాణిని ఒక కాంటాక్ట్ ని చేసాం. ఒక లిస్ట్ కి యాడ్ చేసాం. కొత్త లిస్ట్ కి కళ్యాణ్ యాడ్ చేసాం. కరెక్ట్? contact. Yes, sir. Yes, sir. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? కళ్యాణి అకౌంట్ ఏంటి? టీసీఎస్ కామా కళ్యాణి లిస్ట్. ఓకే, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు? మోహన్ Mom కృష్ణ. list. మోహన్. మోహన్ కృష్ణ వచ్చాడు ఇక్కడికి. మోహన్ కాంటాక్ట్ వచ్చింది. మోహన్ ఆల్రెడీ టీసీఎస్ ఉందా లేదా ఆల్రెడీ మ్యాప్ లో? ఉంది ఉందా sir. లేదా? ఉంది ఉంది. sir. ఇందాక తీసుకున్నాం. సో ఉంటే ఏం చేసాము? మ్యాప్ లకి టీసీఎస్ ని పంపించి టీసీఎస్ లో ఎంతమంది ఉంటారో అంతమంది కాంటాక్ట్స్ ఇక్కడికి వస్తారు. ఎగ్జిస్టింగ్ కాంటాక్ట్స్ ఎంతమంది వచ్చారు ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ? కళ్యాణి ఒకటి ఉంది కళ్యాణి కాబట్టి ఒకటే ఇక్కడ వస్తుంది. సో కళ్యాణికి మనం ఎవరిని యాడ్ చేయాలి? మోహన్. మోహన్ కృష్ణ యాడ్ చేయాలి. మోహన్ కృష్ణ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? టీసీఎస్ కి లేటెస్ట్ ఎంప్లాయీ లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ లిస్ట్ అప్డేట్ చేయాలి. అర్థమైందా మేడం? హలో, అర్థమైందా లేదా? Yes, sir. ఇప్పుడేమో అర్థమైంది, తర్వాత ఏమో అది అర్థం కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడం. నేను చెప్తున్నా కదా, ఇది చాలా సీరియస్ తీసుకోండి. జోక్ అసలు ఏంటంటే 100కి 100% ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము? అకౌంట్ ఐడి కాంటాక్ట్ తీసుకున్నాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి దీని బదులు ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ తీసుకో అంటారు. స్టూడెంట్ అండర్స్కోర్ తీసుకొని ఇక్కడ టీచర్ అండర్స్కోర్ సి తీసుకొని ఇక్కడ స్టూడెంట్ తీసుకోమంటారు. ఇట్లా చెప్తారు అన్నమాట వాళ్ళు, జస్ట్ వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. అండర్స్టాండ్? బట్ రిక్వైర్మెంట్ రెండు ఒకటే. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక టీచర్కి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని పెట్టమంటారు అనమాట ఇక్కడ వాళ్ళు. అండర్స్టాండ్ మేడం? అర్థమైందా లేదా? Yes. Yes, బట్ sir. జస్ట్ మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఇస్తారు. బట్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే సేమ్ ఇదే ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? చూద్దాం ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా. సో ఒక డీబగ్ ప్రింట్ చేద్దాం.
సో ఇంతకు ముందు ఇది ఈజీ, ఎస్ ఆర్ నో? ఇది చాలా ఈజీ కంపేర్ టు దిస్ వన్. ఎందుకు ఈజీ చెప్పండి? ఇది చాలా ఈజీ కదా కంపేర్ టు దిస్ వన్. ఇది డిఫికల్ట్ ఎందుకు? ఎందుకు మేడం? పైన ఈజీ, ఇది డిఫికల్ట్ ఎందుకు? హలో, ఇది ఈజీనా ఇది ఈజీనా సార్? చెప్పండి, ఏది ఈజీ రెండిట్లా? ఇది ఈజీనా? ఎందుకు ఫస్ట్ ఇది ఈజీ? కళ్యాణి మేడం, మానస, No, sir, it's difficult. డిఫికల్ట్ అంటే మేడం బోత్ డిఫికల్టా వన్ డిఫికల్టా? Sir, సెకండ్ వన్ today's చాలా class I didn't understand a lot. అండర్స్టాండ్, అర్థం కాదా మేడం క్లాస్? So today's class I didn't understand a lot. యూ డాంట్ అండర్స్టాండ్ లాటా? No, I don't understand Telugu, sir. Okay. So that's why I'm speaking English also, madam, in the middle. No, yeah, but today's full class was mostly I'm surprised today because Then mostly it's you can stop me, madam. No problem. Okay. You have to, sir. Just please speak both English and Telugu. Means I can talk both. You can stop me. No Yeah. problem. Okay. No issues. Yeah, no, sir, it was only today, so I was like, okay, I can see that class again recording, sir. Hmm. So I'll tell this, madam, once again. So this is a list. Yes or no? Yes, sir. So this is a SQL query, right? Yes or no? Mm-hmm. This is Yes. this is which SQL query? Child to parent or parent to child? Parent to child. Correct. Why it is parent to child? Because this is a parent object. From We are account. using a subquery. Yes, sir. Correct? Yes, sir. So what is our requirement is we have to convert this SQL query into the map format. Okay. Mm-hmm. So in the map, key is nothing but what, madam? Account ID. Value is nothing but what, madam? This subquery. Okay. Okay. So how we can convert this SQL to the map is, this is very simple because already for each account, how many contacts we are having, we are getting in the same for loop. Okay. So first example you will get here TCS. So TCS contacts you are getting here. Yes or no? Subquery. Yes, sir. I'm sorry. Yes, sir. Example second account IBM contacts here. Right? Like that you are getting everything in a single one line. Mhm. Okay. So that's directly what you can do. First IBM is there. IBM company, IBM contacts, acc.contacts. Second TCS will come. TCS contacts. Like this. It is very easy to convert Okay. from parent to child subquery. But this is a SQL query directly on the child object, right? From contact. Mm-hmm. This is parent ID. Yes or no? Yes, sir. So now, if you want to convert this SQL to parent, in this format, this is difficult because you have to go to the each contact, okay, and you need to check the account ID. If that account ID already exists, okay, what you can do? You can get the current employee, add it. No, you have to create a new account, a new contact. Example, you can take this example. In the what employees, where I have taken employees, right? Example, you can see here how many contacts are there in this list now? 5 contacts. 5 contacts. Who is the first contact? Suma. Suma. Okay. So first Suma is coming here. Correct? Mm-hmm. Mm-hmm. Suma, which company is working? IBM. So I am checking condition, madam. So this map, in this map, currently this map is having any data, madam? Now? No, empty. Correct? So first contact Yes. will come. So Suma is coming. Suma is working in IBM. Okay, actually. So already I'm just checking this map is having IBM or not. In this map, IBM is there or not. I'm checking. Suma Okay. company name. Suma company name is there or not. Is there anything is there, madam, in this map now? Not now. No. So this is first contact. It is empty. So Mm-hmm. if condition is not satisfied, where it will go? Else part. So else part, what I'm doing? Suma is working in IBM, so I'm adding IBM ID here to the map. Okay, this map. Okay, IBM Okay.
comma Suma contact. Actually, we cannot add only Suma one contact here because this is expecting which parameter, madam? List parameter, not a one List. contact. So that's why what I did is I have declared one list. For that list, I am adding Suma here. Okay. Okay. So Yes. first Suma will come. Suma is not there in the map, so it will go to the else condition. So I'm adding Suma to the existing new contacts here. So now IBM is there, Suma is there, both is there in the map, right? Yes, sir. Who is the second employee here? Nagveni. So Nagveni also working in which company? IBM. So now this map is having IBM or not? Yeah, it Yeah. is having Because previously already Suma also added. Yeah. So IBM is there. So IBM means is there means what? I want to get IBM employees, existing employees. Existing employees, how many are there, madam, here? Only one Suma. Suma. So how we can get that employee? We have to use a get method. Map dot get. For get, you have to pass the key. If you pass the key, what you will get in the map? Values. Value. So I'm passing here IBM. If you pass IBM here, what you will get here? Suma. Because only Suma is there in the existing context. Correct? Then what you have to do? Suma is there. Then whom you need to add again for that IBM? Nagveni. How we can add? Just add contact in that account. Right? Existing contacts. The list key, we have to use the add method. We can add a Nagavani, right? Yes, sir. So now Yes, sir. this existing list having two contacts. One is Suma Nagavani and company same. Both are same. Yes or no? Yes, sir. So I can use the same. I can update the map with the company name with the two contacts now. Correct? Okay. Yeah. Who is third point of contact here again? Who is third contact? Who is third point? Subbareddy. So Subbareddy. So again I'm checking Subbareddy company. So Subbareddy company is what, madam? Company exist. Exist kada? Exist means what? It will go if condition only. Correct? Yes. Yes. So Subbareddy company is madam? IBM, right? Which company is Subbareddy is working? IBM. IBM. So IBM existing employees. Who is existing employees? IBM existing employees. Suma and Nagveni. So you will get the existing list. So for this existing list, who is the new employee adding? Subbareddy is added. So now how many contacts is there in this existing? Now we have 3 contacts. 3. So I'm using same company, IBM company. We have a 3 employees, right? Who is the fourth point of contact here coming? Kalyani. Kalyani is coming, correct? So Kalyani is working in which company? TCS. So now this map is having TCS? No, so it will go in else condition. Else part. So this is completely brand new company, correct? So now what I'm doing, I'm adding TCS. TCS here and employee. Who is employee here? New contact. I'm just adding one contact. Yes. One contact is there in the list, Kalyani. So I can who is the fifth person? Mohan Krishna. So Mohan Krishna is working in which company? So TCS, which is already in the List. In the map. Yeah. 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 Key is there. So pass the key. You can pass the key, get the employees. Who is existing employees in the map? Kalyani. Kalyani only will get because you are passing Yeah. TCS key here. You will get the TCS employees only. Yes or no? Right. Yes, sir. So for TCS employees, existing employees, whom you are adding now again? Mohan Krishna. So now in this existing employees, 2 employees are there. Previously Kalyani, now you are adding Mohan Krishna, 2 employees. Again, company is same, TCS company. So TCS company, comma 2 employees. Okay. Understood now? Yes, sir. So which one is easy? This one is easy or this one is easy? First one is easy. First one is very easy because we are directly writing from Yes, parent sir. to child. So for each account, you are getting contacts immediately in the same query, same loop here, right? First IBM will come. IBM employees are how many people are there here? 3. If you take same example here, madam. Okay. So here we are writing query in the account object based on the account. So IBM is there. For IBM, how many contacts there here now?
3 contacts. So first IBM is coming. How we can get 3 contacts? Directly you can raise a.acc.contacts. That's it. It is very simple. Correct? Because you are Yes. using subquery. But here we are not using subquery. Correct? We are written Mhm. query from child to parent here directly. So you have to convert it. So in the interview, they will ask this question only, 99%. Okay. Understood, madam? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You can stop me anytime because sometimes I can go flow in Telugu because here almost 90% of people are Telugu, no? So that's why Yeah, yes, sir. sometimes I can go. You can stop me anytime. Okay. Yes, sir. Yeah, no problem, sir. So now I Thank can you, sir. execute this code because this is a very important topic. If you understand this topic, you can easily clear the interview. I have written this code almost 10 to 12 times when in interviews. Just they are just giving different object name, that's it. But the function they are asking question is same question. You can see now Okay. Mhm. key, values. Key, values like this. Understand? In case Yes, if you want to print here, I want to print keys only. How you can print keys only in this map now? We have map right now. How you can print only keys? How you can get all the keys? Correct. Which method? Key set method. Yes or no? Hello? I want Yes, to sir. print only values. Values. So remember some methods. You have to remember methods. Key set values method. So if key set means what all it will print, sir? ఇక్కడ ఏమన్నా key set means what it will print? Keys on this, on the key Keys and values. what is in this case? What is the key values? ID, account IDs. Account IDs. Correct. So like this, you have to understand. See, key set. You are getting all account IDs here. Below values. Below, while you are getting contacts, list of contacts. Clear, sir? అర్థమవుతుందా? Hello. So this is very much important, madam. So please complete this assignment before next class, Monday class. Okay. Yes, sir. So, okay. So please don't skip this one. This is very important topic. It is mandatory for interview. Okay. And yesterday I've shared one assignment, right? SQL trial header. No one is completed. Why? Sir, my last topic is left. So please complete assignment. Please practice, madam. మీరు practice చేస్తేనే you will remember all these methods, if conditions and all. Otherwise, it will be difficult. Clear? So we'll connect again Monday, sir. Please complete all the pending assignments. And I have shared 3 videos related to the VF pages. That 3 VF pages completed everyone or not completed? Yes, sir. Completed, sir. Complete. And Monday I'll ask questions on that. Instagram. Monday I'll ask questions on that VF pages and Mhm. this SQL queries for loops and all, madam. Okay, please prepare. Yes. You have 3 days time, right? Friday, Saturday, Sunday. Mhm. I'll ask